what I feel is technology has to be your friend. It's not your enemy. It will make your life easier and simpler. Okay, જેટલું તમે ફાસ્ટ લર્ન કરશો તમે એટલું જલ્દી અર્ન કરશો. મીડિયા એડવર્ટાઇઝિંગ અને ડિજિટલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આ સર્કલર ટૂલ્સને કેવી રીતે લેવરેજ કરવું ટુ એન એડવાન્ટેજ rather than shying away and saying that this is going to take away people's job, this is going to eat away my business. એ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Yusuf Bhai, without wasting much of a time, I'll directly get into it. હવે જે આપણા before આપણે સ્ટાર્ટ કીધું અને we were exchanging ideas, आपने एक्सप्लेन करता था that how did open space advertising incepted અને એનું જર્ની શું છે. જ્યારે આપણે એને ડેટ બેક કરીએ let's say early 2007 ના અંદર જ્યારે આપની એજ્યુકેશનલ જર્ની સ્ટાર્ટ કીધી with mass media bachelor's ના અંદર bachelor's કીધું આપે in mass media. So એ ટાઈમ પર what was running in your mind અને it's been about good 15 વર્ષ થઈ ગયા છે. So did you see this coming? To be honest, no. Okay, because when I was doing my mass media, like below I did my 12th and 10th in commerce, and મને numbers થી ઘણું થતું હતું. Like accounts was like a nightmare for me. I wanted to do something different અને તે ટાઈમ પર luckily BMM launch કરેલું start થયેલું as an degree course. So I thought, okay, let's try that. The why I liked it because there were different semesters, 6 semesters. So and half was practical and half was theory. So I thought, okay, practical jata then I would be much more happy. So that's how I started BMM taking. And when I was in BMM, I did from Burani College, and we were the first batch. So and we were only 6 students, 6 or 7 if I'm not wrong. So each SEMs had different subjects, more like teaching like PR, advertising, marketing. But in 5th SEM, there was one subject called advertising and design, and that was really like I really found interest in it. Like મને ઘણું ફાઇન લાગ્યું કે આમાં આપણે કહી શકાય કે એમાં ઘણું લાઈક તમારે બહાર જઈને ફોટોશૂટ કરવાનું, ડિઝાઇનિંગ કરવાનું, પછી બીજા લોકો સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરીને એડ્સ બનાવવાનું, શૂટ કરવાનું, તો એ મને ઘણું ગમ્યું. So then once I passed out, so like I was a bit confused, what should I go, because I wanted to go more in gaming. So I spoke to my professor, so okay, you go in advertising માં ચાલે જાઓ, એમાં છે ને તમારું સ્કોપ ઘણો ફાઇન છે. So એ ભાઈએ મને રેકમેન્ડ કર્યું, my sir, he recommended me કે there's an institute called Manthan. So I went there and I did a course for at least for 1 year. It was a course called visualization, where you understand how to ideate and what are different ways to ideate. That was something which I still use in my day-to-day life with my clients. So yes, after doing that course, and in that course they had one option also to submit your ideas, ads in state art competition. Every year thatu હતું. So luckily મારી 2 ads shortlist થયેલી. And I was so happy that it was a proud moment for me and my entire family because my ads were displayed in Jahangir Art Gallery. હવે યુસુફ ભાઈ આપનું આખું એજ્યુકેશન સ્પેન ત્યાં ફિનિશ થાય છે. નાઉ આપના નેક્સ્ટ સ્ટેપ્સ ઇઝ ટુ જે આપણે ડિફાઇન કીધા that આપને યુ ફાઉન્ડ ધીસ ફીલ્ડ ઇન્ટરેસ્ટિંગ, આપને હજી શોખ વધો. સો હવે આપનું પ્રોફેશનલ સ્ટેપ જે કરિયરનું ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે એ વોટ વોઝ ઇટ, અને એ ફર્સ્ટ સ્ટેપ્સથી લઈને એ કેટલા ટ્રાન્ઝિશન્સ આવ્યા આપના પ્રોફેશનલ જર્નીમાં, ઇફ યુ કેન એનલાઇટન અસ વિથ ધેટ. સો યુઝ્યુઅલી આપણે એડ ડિઝાઇનિંગમાં હોય છે, સો તમારે એક પોર્ટફોલિયો બિલ્ડ કરવો પડે છે. પોર્ટફોલિયો ઇન ટર્મ્સ ઓફ તમે કેમ એક્ઝિક્યુટ કરી શકો છો, તમારી આઈડિયાઝ કેવી છે. ઓકે, સો જ્યારે ઇન્ટરવ્યૂમાં જાઓ તો તમારે એ લોકો એ જજ કરીને તમારે હાયર કરે. સો લાઈક ઇટ વોઝ અ વેરી લાઈક સ્લોગિંગ હતું. ઘણા એજન્સીસમાં ગયા, અપ્રોચ કર્યો અને ઘણા દૂર મિલતા હતા. બટ આઈ વોન્ટેડ સમથિંગ ક્લોઝ ટુ હાઉસ. ઓનલી ફોર વન રીઝન કે કાર્ય મોલાઈ નમાઝ હોય ફાતિમ મસ્જિદમાં તો આપણે જરા નીકળી જાય જોવા કે કેમ.
તો that was the main idea. And luckily I found એક BTL agency હતી, below the line. So hot stuff કરીને નામ હતું. It was at low price. So they gave me an offer. The salary was very less. Okay, but my mom and dad were કોઈ મત કહેતા હતા કે અમને એના જો okay they were saying કે તમે just પેલા શીખી લો, just learn. Okay, and I said okay, no problem. Yes, so then I started. અને વहाँ I was the only junior person there. તો એ લોકો મને બધું કામ આપતા હતા કે તું લીફલેટ બનાવો, આ કર, તે કર, XYZ, એની ડિઝાઇનિંગ વર્ક જે બી હોય ને કે હા એને આપી કરો. અને મને આવડતું જ નહોતું એટલું. તો યા ઘણા સ્ટ્રેસ મુમેન્ટ્સ હતા. બટ આફ્ટર મે બી દેન આઈ ટુ સાઇડ બાય સાઇડ ટુ ઓનલાઈન કોર્સ બી કરતો હતો મેં. એટલે તે ટાઈમ પર વેબસાઇટ્સ હતી, યુટ્યુબ વોઝ નોટ દેટ ઓફન, સ્ટાર્ટ થયેલું ઇનિશિયલી. તો અલગ અલગ ટ્યુટોરિયલ્સ આવતા હતા બુક્સની. સો મેં ટ્યુટોરિયલ્સ વાંચીને આઈ યુઝ ટુ લર્ન ફોટોશોપ વેરી વેલ. And with the help of Photoshop, I made one ad. Okay, it was for a banking company, Taurus. So, and that ad was the ad बनाई the agency ने भी करी as well as the client ने भी करी. And that ad was around Bombay on billboards. Like मारो घर तो bucket list में, you know what? के मैं like मारी ad अभी जो है बड़ा ने बताओ कि see this is my work, and that really happened. So it was a good achievement for me. I was very happy. After that, like after a year, after spending around 18 months or so, એના પછી મને લાગ્યું કે આ સેમ મોનોટોનસ થયેલું છે. There's no challenge in that. Then I wanted to go in a complete different sector because I was in banking marketing. So I went to an agency which is more towards fashion. It was Makani, and that time it was very well known for fashion advertising. एक बार મારા બે ઇન્ટરવ્યુ રિજેક્ટ થઈ ગયેલા because of my portfolio, but third time finally once I મેં પોર્ટફોલિયો ફાઇન બનાવેલું તો પછી મને એ લોકોએ હાયર કરી દીધું એઝ અ જુનિયર વિઝ્યુઅલાઇઝર. એન્ડ ધેર આઈ વર્ક ફોર લાઈક મેટ્રો, મોચી, રહેજા, યુનિવર્સલ. ઇટ વોઝ ગુડ બ્રાન્ડ. અને મારા મેન્ટર્સ ઘણા ફાઇન હતા, લાઈક મારો બોસ. સો ઇટ્સ ઓલવેઝ ટીચ મી એન્ડ ગાઈડ મી. પછી સેમ આફ્ટર લાઈક જે મને શીખવાનું હતું એ મેં શીખી કરું. એના પછી આઈ વોઝ લુકિંગ ફોર અ બિગર કંપની. ઓકે, લાઈક મોર ઓફ અ was still like મોટી ટીમ હોય અને એમાં મજા કામ કરીને મજા આવે. સો આઈ વોઝ લુકિંગ ફોર જોબ્સ. લાઈક આઈ ગોટ થ્રુ રેફરન્સથી કે ભાઈ જોબ હોય તો કે હો. સો મને બે ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી. વન વોઝ ઇન Publicis, which is an MNC, and one was Percept. તો બેમાં જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓફર બી લેટર બી બેના હાથમાં તમારા પાસે, અને સેલેરી વોઝ સેમ. ઓકે, તો હવે તેના પર અશરા મોરોલમાં હતા, મોહમ્મદ બુરાની મોલાના. તો આપણે મેં કહ્યું કે હવે કન્ફ્યુઝ છું શું કરે. તો મેં કહે ચલો આપણે મોલા મારે જ કરે. તો દેટ વોઝ ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ મેં મોલાથી અરજી લખેલી કે મારા બિઝનેસ એટલે મારા સર્વિસ રિલેટેડ વર્કના હિસાબથી. તો મોલાની રજા આવી કે મોલાની રાય અને મોલાની રજા છે કે તમે પરસેપમાં જાઓ. યુઝ્યુઅલી આપણે રજા આવે છે તો મોલાની રાય મને આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર દેટ. તો હું કે ઠીક છે હાલું જોઈ લેલા. તો સ્ટાર્ટ થયું માં. અને એના પછી વોટ હેપન ઇઝ આફ્ટર 6 months there was one, મારો બોસ ચેન્જ થયો. there's an NCD, National Creative Director. His name was Ryan, and he was the first Indian to win Cannes Award in advertising field. So he like, and one of my friends, my colleagues, ex-colleagues, okay, he's a very good boss. You always be under him if you get a chance. સો તેને એનો ઠીક છે, આ ટાર્ગેટ મારો આ છે, હવે આને આપણે ઇમ્પ્રેસ કરવાનું છે, આપણે કામ શીખ, બીજું તો કંઈ બી આવડતું નહીં આપણે. સો યા પાછું આપણે એટલે હી વોઝ વેરી સ્ટ્રિક્ટ. સો વન થિંગ આઈ લર્ન ફ્રોમ એટલે છે ને કંઈ બી હોય યુ ટુ સ્ટે સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ, રાઈટ ટુ રાઈટ, રોંગ ટુ રોંગ, નો શુગર કોડ. સો યસ, then after a while I caught his attention because of my work, and then I was directly reporting to him. And in અંદર we did a lot of pitch work, and we have won a lot of pitch also. એટલે અમે લોકો I was in his core team in terms of ideation and execution. Okay, so એમાં we won, like I should do edit for Sunburn Music Festival, જે first time બોમ્બેમાં થયેલું. The entire designing as well as entire branding was done by me. Got it. Okay, then the Hero Honda and Hero Motors નું છે ને તે ટાઈમ પર ચેન્જ થયેલું હતું. They were getting separated. So Hero ની બ્રાન્ડિંગ ની બાઇક હતી, એનું કમ્યુનિકેશન અમુક કર્યું.
even for Toyota Fortuner. Okay, so for my personal point of view, one of my ex-client, like I was working for, એ અપ્રોચ કરું કે અગર તમે કરતા હોય તો મારા મતે તો લાઈક મને કેવું આઈડિયા નહોતી કે આપણે આમ બી કરી શકે છે. સો આઈ સેડ ઓકે યસ. તો હવે ટાઈમ તો કેમ મિલે કેમ કે અહીંયા આઈ વોઝ વર્કિંગ લેટ નાઇટ ઓલ્સો કેમ કે એજન્સી લાઈફ ઇઝ વેરી લાઈક ફ્લેક્સિબલ નહીં હોય, લાઈક તમારે સવારે બી જવું પડે યા રાતે રાત જાગીને નેક્સ્ટ ડે બી જવું પડે એવું હોય છે. તો મેં કહ્યું ઓકે ઠીક છે ટ્રાય તો કરે શું છે. સો વીકેન્ડ્સ પર મારું ફૂલ બુક હતું, લાઈક આઈ ટુ ઓનલી વર્ક ફોર ધીસ ક્લાયન્ટ વિચ આઈ ગોટ. ઓકે એ મારો ખુદનો પ્લાન હતો. તો પછી પાછી બોલામાં રજા મોકલાવી એટલે 5-6 નામ આપેલા, તો બોલે એમાંથી ઓપન સ્પેસ નામ પર સર્કલ કરીને આપેલું. સો સો દેન આઈ થોટ કે હવે યાર થોડુંક નામ બી સિરિયસ લે. only one thing before I used not wear ટોપી, બટ જ્યારે મેં મારે ખુદનો ક્લાયન્ટને મળવા જતો હતો ને એક ઓલું આવતું હતું કે નહીં યાર ટોપી પહેરીને જાય. સો દેટ્સ હાઉ સ્ટાર્ટેડ વેરિંગ ટોપી. મેં કઈ મિટિંગમાં જાઉં યા મારા ખુદના બ્રાન્ડને પ્રમોટ કરવા જાઉં ને મેં લાઈક પ્રેઝન્ટ કરવા જાઉં કામને મારા ક્લાયન્ટ્સોને, તો આઈ સ્ટાર્ટેડ વેરિંગ ટોપી દેટ ટાઈમ. સો એ બરકતથી બી બધા મને વાયા આઈ ડોન્ટ નો લાઈક કોઈ બી રેફર કરે કે ધીસ ગાય ઇઝ ગુડ અને અપ્રોચ કરો તમારે ફાઇન કરી આપશે. સો એ ટાઈમથી મને ફાઇન આવેલા. ઓકે. And then afterwards I got married in Percept, and then I wanted to work in a number one agency in the world. So that time it was low lintas. Reason why I went in low lintas is because the life was very chill. Okay, क्योंकि मारो idea શું હતું કે મેં છે ને મારું business નું મેં વहाँ develop કરીશ, but it completely wrong thing. It was a very chaotic place. So post Percept like મારો હતું એક one bucket list માં જઈને કે to work in a number one agency, and that time low lintas happened, and yeah for maybe around for a year મેં એમાં કામ કર્યું. ઓકે. તો એમાં મારો રોલ થોડો મોટો હતો. તો ઇટ વોઝ મોર ટુવર્ડ્સ આપણે કેમ ટીમને આ રાખવાનું લાઈક મેનેજ કરવાનું. ગોટ ઇટ. હવે યુસુફભાઈ આપની જે પ્રોફેશનલ જર્ની છે એ ઘણી એક્સાઇટિંગ રહી. આપે ઘણા એવા એજન્સીઝ ઘણા એવા ક્લાયન્ટ સાથે કામ કર્યા જેનાથી આપને નેશનલ લેવલ એક્સપોઝર પણ મળ્યો, અને એ સગળું ટ્રાન્સપાયર થયું વિધિન યોર પ્રોફેશનલ જર્ની. બટ ઇફ યુ વર ટુ પુટ ફિંગર ઓન 1, 2, 3 કી ઇન્સિડન્ટ કે જેનાથી આપને એ મોટિવેશન આવ્યું કે હવે ઇટ્સ હાઈ ટાઈમ દેટ મેં ટ્રાન્ઝિશન થાઉં સર્વિસથી બિઝનેસના અંદર. અગેન પાછું એક અશરામાં છે ને તે ટાઈમ પર મોહમ્મદ રાણી મોલાનું કે ફોર્મ્સ આવેલા કે જે બી સર્વિસ માઇન્ડેડ હોય જેને બિઝનેસમાં ટ્રાન્સફોર્મ કરવું હોય શિફ્ટ થવું હોય તો તમે ફોર્મ ફિલ કરજો અને તમારે કંઈક ગાઈડન્સ મળશે. તો લાઈક મારું એ દિમાગમાં કે એવું હોતું નહોતું. મેં કહ્યું ચલો ઠીક છે આપણે ફોર્મ ભરી લે, મોલાનું ફરમાન છે તો આપણે માટે ચલાવીને ફોર્મ ભરી લે. પછી વાંસી મને ફોન આવ્યો કે તમે શું કરો છો, લાઈક તમારું શું છે. સો ધીસ સ્ટાર્ટેડ ડુઈંગ કન્સલ્ટિંગ મી એન્ડ સાયમલ્ટેનિયસલી મને એટલે મોલાની ડુવાસી જ કહેવાય મોહમ્મદ મોલાની કે તે ટાઈમ પર મને છે ને લાઈક આઈ ગોટ 2-3 ઇમ્પોર્ટન્ટ કી પીપલ જે મારા મેન્ટોર્સ હજી બી છે. તો દે સ્ટાર્ટેડ કન્ટિન્યુઅસલી પુશિંગ મી કે તમે બિઝનેસ કરો, સ્ટાર્ટ કરો, વાય નોટ ડુઈંગ ઇટ. એક એટલું સ્કેર હતું કે થોડું આ થશે. મારા ઓલરેડી ક્લાયન્ટ્સ તો હતા બટ થોડું એક ફિયર હતો કે અગર સપોઝ કે આ ક્લાયન્ટ ના પાડી કરે તો આગળ જઈને તો બધા બેક ટુ સ્ક્વેર વન. તો લાઈક મેં અરાઉન્ડ ઓલમોસ્ટ 6 months થયા સોચીને કે કરવું કે ના કરું, બટ વન ફાઇન ડે લાઈક આઈ જસ્ટ પુટ ઇન ધ પેપર્સ એન્ડ મેં મારો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરી ગયો. ઓકે. અને એ સ્ટાર્ટેડ ઇન સોલમી મોહરમના દિવસે, શહેરના હાથીના દિવસે, અને મારા જૂના ઘરમાં હતું ઓલરેડી એટ અ સ્પેર હાઉસ રેડી હતું કે વાંચી સ્ટાર્ટ કરો, તમે એકલા છો ના પછી હોય તો પછી આગળ જોશો ને. તો એમ સ્ટાર્ટ કીધું. અને દેર વોઝ લાઈક જેટલા બી મારા કસ્ટમર્સ હતા, મારા ક્લાયન્ટ્સ હજી બી છે, they were all family run business, okay, and SMEs and startups. તો પહેલાં શું થતું હતું જ્યારે મેં આઈ વોઝ વર્કિંગ બિગ એજન્સીઝ એન્ડ સ્મોલ એજન્સીઝ ઓલ્સો, એ લોકો છે ને દે વર નોટ એન્ટરટેનિંગ ધોઝ કાઇન્ડ ઓફ એરિયા. હવે એમાં વન થિંગ જે મને વાય લાઈક હમણાં બોલાવી was એટલે આપણે 8 વર્ષ થઈ ગયા છે એજન્સીને, એટલે વાય ઇટ ઇઝ સ્ટીલ ગ્રોઈંગ is because I am catering to those clients. Why is because એ લોકોનું they have a good product, okay,
they have a good product or good service, but they don't know anyone who can guide them and how can they transform their business into brands. So that was my like one tiny entry to come in this open space. तो એના હિસાબથી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હમણાં જેટલા બી છે સ્ટાર્ટઅપ્સને ઘણા ફંડિંગ મળ્યા છે, નાઉ દે આર ઇન્ટુ મલ્ટી બિલિયન્સ. તો અને જે ફેમિલી બિઝનેસ છે એનું એક બ્રાન્ડ બની ગયું છે. અને રાઇટ નાઉ until now I have not done any advertising as of now. Okay, because મારા એક ક્લાયન્ટે એટલે મારો મેઇન મોટિવ શું હતો કે કામ ફાઇન કરવાનું. Whatever you do, your communication, your design, your strategy has to be top notch. Got it. Okay, so એ જે કરતા હતા એ લોકો ક્લાયન્ટ સાથે શેર કરે, ફોરવર્ડ કરે, જે કંઈ કમ્યુનિકેશન હતું તો એ લોકોને મારા ક્લાયન્ટ એ લોકોના કસ્ટમર્સ મારા ક્લાયન્ટને ફોન કરે કે આ કામ કોઈ કરેલું છે. એન્ડ ધેટ્સ હાઉ માય ઓપન સ્પેસ started from one client to alhamdulillah more than 15 plus clients. Very nice, very nice. So હવે યુસુફભાઈ આ આખા પ્રોસેસના અંદર જેવારે એમ સમજમાં આવે કે જેવારે આપણે when we are professionals enough and more motivation હોય લર્નિંગ વાસ્તે, ઇન્સેન્ટિવ્સ હોય, ટાઈમ હોય, સ્પેસ હોય, રિસોર્સિસ હોય, બટ જેવારે આપણે because of service industryમાં છો ને, the only differentiating factor is the skill set. Yes, because अपने प्रोडक्ट इंडस्ट्री હોય તો ઓકે પ્રોડક્ટ ને ઇનોવેટ કરવું છે, બટ यहाँ तो સેલ્ફ પહેલા આપણે અપસ્કિલ થવું છે, આપણી ટીમને અપસ્કિલ કરવી છે. તો હવે આ જે ટ્રાન્ઝિશન થયું ફ્રોમ અ પ્રોફેશનલ ટુ એન ઓન્ટરપ્રિન્યોર, હવે ઇન દેટ પ્રોસેસ એન્ડ બીકોઝ यहाँ पे હવે ક્લાયન્ટ્સ મેનેજ કરવા છે, ટીમ મેનેજ કરવાની છે, વર્ક મેનેજ કરવાનું છે, તો હાઉ ડુ યુ ટિલ ટુડે આપને અપડેટેડ રાખો છો, આપની સ્કિલ્સને અપડેટેડ રાખો છો? Okay, so for example technology, because I'm in service industry માં છું તો હવે તો AI આવી ગયું છે. Okay, so what I feel is technology has to be your friend. It's not your enemy. It will make your life easier and simpler. Okay, જેટલું તમે ફાસ્ટ લર્ન કરશો તમે એટલું જલ્દી અર્ન કરશો. ઓકે, બીકોઝ જે નવા ટૂલ્સ હોય છે તમને કહે ત્યારે યાર હવે મારું બિઝનેસ આ મારું કમ થયા છે, એમ નહીં. તમે અગર એને ટેકનોલોજી સાથે પ્લે ઓન કરશો તો તમારે ફાયદો થશે. અને હમણાં મને ઘણો ફાયદો બી થયો છે વિથ હેલ્પ ઓફ AI. એન્ડ આઈ અટેન્ડ મોર સેમિનાર્સ, ઓનલાઈન ઘણા વર્કશોપ્સ હોય છે. પોસ્ટ કોવિડ તો ઘણા બધા વર્કશોપ્સ ઓનલાઈન થઈ ગયા છે. So that's how I keep myself updated and my team also. And we have daily trainings also, mostly on every weekends. Got it. With my team, so even એ લોકો બી થોડા અપસ્કિલ થાય. એન્ડ કરેક્ટ. હવે જે આપણે કીધું અને ટુ કન્ટિન્યુ બિલ્ડિંગ ઓન ધીસ કે ટેકનોલોજી હેઝ ટુ બી અ ફ્રેન્ડ એન્ડ નોટ યોર એનિમી. અને આ એક ઘણો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે હમણાં જે નવા ટૂલ્સ આવી રહ્યા છે, હમણાં કહીએ કે ટોક ઓફ ધ ટાઉન ચેટ જીપીટી, હમણાં ચેટ જીપીટીને હાઉ ડુ આઈ યુઝ ઇટ ટુ માય એડવાન્ટેજ, અને જે ટાસ્ક પ્રોબેબલી 3 કલાક લેતો હોય એને મેં 30 મિનિટ્સમાં કેમ કરવું, દેટ શુડ મેક બાય મોટિવ. અને યુ રાઇટલી પોઇન્ટેડ આઉટ કે AI should not be looked as an enemy but rather should be looked as friend. yes, and that's how you achieve excellence. and I think કે એ એક ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે સ્પેશિયલી સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, અને સ્પેશિયલી આ મીડિયા, એડવર્ટાઇઝિંગ અને ડિજિટલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં દેટ આ સગલા ટૂલ્સને કેવી રીતે લેવરેજ કરવું ટુ એન એડવાન્ટેજ rather than shying away and saying કે this is going to take away people's job, this is going to eat away my business. એ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે મેં એક પ્રીવિયસ ડોટ સાથે I wanted a closure on that. કે આપે મેન્શન કીધું that મારા જે એક્ઝિસ્ટિંગ કસ્ટમર્સ છે એ આપના વાસ્તે ડોર ઓપન કરે છે ફોર ન્યૂ બિઝનેસીસ, અને their customers reach out કે ઓકે તમે આના વાસ્તે કામ કીધું, કેન યુ વર્ક ફોર મી. તો આના અંદર જે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ છે એ છે કસ્ટમર રિલેશનશિપ. સો આપ થોડું એના પર રોશની નાખશો કે આપ આ ટોપ નોચ કસ્ટમર સર્વિસ કેમ મેન્ટેન કરો છો? બિકોઝ આપે જેમ કીધું કે હમણાં આપના કિટીમાં મોર દેન 15 ક્લાયન્ટ્સ છે. હાઉ ડુ યુ બેલેન્સ ધીસ હોલ થિંગ આઉટ? આપ કેવી રીતે
एक consistent level of customer service across the board provide करो છો? The main thing is communication, because in service industry हमारे you have to be honest and communicate very well. Correct. Okay, and we always have monthly and weekly calls Okay. with the stakeholder जी and with the normal day to day जी આલ્કો સાથે. So we know, એટલે અમારે ખબર બી હોય છે કે આ નેક્સ્ટ વીકમાં શું આવવાનું છે, કે શું પ્લાન છે. અને એવા જે ઘણા છે ને જે સ્મોલ કંપનીઝ હોય છે એ લોકો પાસે છે ને એટલે દે આર સો બિઝી એ લોકોના ખુદના બિઝનેસમાં. સો વોટ વી આર લાઈક એમ કહું છે ને, વી આર લાઈક એન એસોસિએટ વિથ ધેમ. વી આર લાઈક અ થિંક ટેન્ક. એ લોકો માટે સોચે છે કે ચલો ઠીક છે, હવે તમારી પાસે આ પ્રોડક્ટ છે, ચલો આપણે આમ કરી શકીએ, let's do something else, let's try something different. You don't work as vendor, you work as business partners. Exactly. એમ કહી શકાય. Absolutely right. As a business partner driven approach લો છો એ લોકો સાથે. Yes, क्योंकि that's how I mentioned like maintain my relationship. For example, एक रात में क्या idea आई, so I just on the spot WhatsApp to the owner. Okay, कि see this is something good, we should do it. Okay, and like એમાં શું છે કે મારો પોર્ટફોલિયો બિલ્ડ થાય છે એટલે કમ્પ્લીટલી ડિફરન્ટ કરવા માટે. એ તમે નોર્મલ તમે શું બતાવશો, હવે તમે if you do something else, that's how you reflect, that's how you show કે my company is so different and versatile. Got it. And that's how that's how we build a relationship. In short, Interesting. like we don't do any sweet talks, simple word માં કે બસ આ કામ છે અને આ કામ ફાઇન કરવાનું છે. Right. Focus on delivering value એમ કહેવાય. Right value at the right time for the right client. Yes. And ensuring કે એનું it bears the right kind of fruit rather than just focusing service aspect ના પર જે real deliverable છે એના પર પણ આપ એટલું જ ફોકસ આપો છો. જી. So it's a mixture of both. Correct. હવે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન ટુ યુ યુસુફભાઈ કે હમણાં અગર આપ આખી આપની જર્ની પર રિફ્લેક્ટ કરો 2007 થી જેવા से આપણે સ્ટાર્ટ કીધું till 2023 અને if there was a chance to go back અને એક એવી ચીજ જે મને ડિફરન્ટલી કરવી હતી યા આ મેં મારા ટ્રાન્ઝિશન પ્રોસેસ ફ્રોમ સર્વિસ ટુ બિઝનેસમાં મેં આ ડિફરન્ટલી કરતે તો એ કઈ ચીજ હોતી? લાઈક ટીમ में કે મેનેજમેન્ટ કરવાનું અને સિસ્ટમ ક્રિએટ કરવાનું. ઓકે ગોટ ઇટ. એ મને થોડું લેટ મારા બિઝનેસમાં ખબર પડી, બટ આઈ એમ સ્ટીલ લર્નિંગ. ઓકે. એન્ડ learning is never ending. Of course, एक entrepreneur वास्ते learning is a never ending process. Every day comes with a new learning, and I think it's very well said. Thank you so much, Yusuf Bhai. आपे आपनो कीमती वक्त हमारे साथ spend की दो on behalf of Al-Tijaarat al-Raabehah, and we wish you all the best, and hope your business, जब बाबा साहब ने हमने recently फरमाया that even for us sky is not the limit. Yes. And I wish that your business sees such heights.